छाली नहीं अं ये गल करेंगे रजौका साहब किसी का भरम ना कभी गवाओ। अगर तुम किसी का भरम गवाउन जाओगे तो उन्होंने कहा काफरों की बस्ती है, यहाँ जज नहीं बिकते, यहाँ अफसर नहीं बिकते, यहाँ जमीर नहीं बिकते, ये काफरों की बस्ती। यार जो बंदा ऐसी गल सोचता जो काफर गल लिखता तो फिर थोड़ी सानू भी अपनी मुसलमानी से शर्म आती। मिलता नहात्या धोत्या तो मिलता डड्डियां मच्छियां हो, जे रब मिलता विच मसीतां ते मिलता चम झड़कियां हो। रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मेरे नहायत ही पाकिस्तानी बड़े अदब नाल अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल खैरोफियत है। मैं दुआ करना भी उम्मीद करना तुसीं भी खैरोफियत नाल होवोगे। अल्लाह पाक मेरे खिते पाकिस्तान की खैर करे जी। अल्लाह पाक जिथे जिथे मेरा मुसलमान आबाद अल्लाह पाक इहनूं सलामत रखे। काफ़ी दिनों तो बच्चा राबता कर रहा है, चलो अज टाइम मौका मिल गया जी, चलो तुहाडे नाल दुख सुख साझे करांगे, कुछ असीं अपनी गल तुहाडे तक पहुंचावांगे, मुड़ के फिर तुहाडे सुनांगे कमेंटां विच तुसीं की फरमाउंदे। कोशिश करांगे कि तुहाडे साडे मामलात अच्छे चलदे रहन। चलो कोई लफ्ज़ मैं भी इंसान हाँ, जे भुल जावां कोई लफ्ज़ बोले जाए गलत तो माफ़ी चाहांगा। कोशिश करांगा भी मैं कोई लफाज ऐसा ना बोलना जिन्ना किसी दिल चिकनी होवे। मैं ना तो कभी कहते यार मजहब से बात की है, ना कभी किसी जिंदगी से बात की है, ना कभी किसी कौम से बात की है। काम बात है कोशिश करी दी भी साडा अच्छा लफ्ज़ किसी कन्ना तक पहुँच जाए, किसी धी का भला हो जाए, किसी पुत्र का भला हो जाए। अल्लाह पाक साडे कोल ऐसा असीं जे फितने बाजन तौबा नौज़ बिल्लाह पसंद ही नहीं करते ते ना असीं बिल्कुल भी फिरके से बोलना तो असीं बहुत वड्डा जिथे बनता होगा उत्थे बोलांगे, लेकिन असीं ते मुसलमान हाँ सारे। मैं तो सारे नूं एक समझना जी। मैं तो कभी किसी फिरके से तनकीद ही नहीं की जी। मैं भाबियां दे भी जनाजे पढ़ लेना जी, मैं हले तहिया दे पढ़दा जी, मैं हले सुन्ने दे पढ़दा जी, बरेलवी दो बंदे जितने भी है जी। मैं किसी ने कभी कोई गल नहीं की, हर एक ने अपनी अपनी नीयत लैनी है, क्योंकि मेरे अल्लाह पाक ने फरमाया बुल्ले शाह सरकार फरमाउंदे ने मिलदा नहात्या धोत्या ते मिलदा डड्डियां मच्छियां हो, जे रब मिलदा विच मसीतां ते मिलदा चम झड़कियां हो, जे रब मिलदा जतियां सतियां ते मिलदा दांदां खसियां हो। बुल्ले शाह रब उन्होंने मिलता नीतां जिन्हां दियां सुच्चियां हो, रब उन्होंने मिलना जिन्हां दियां नीतां साफ ने, क्योंकि तक के पिछे एक लफ्ज़ पढ़िया सी घर वास्ते नहीं बदनीतियां। मैं अगे भी एक इंटरव्यू गल की है भाई जान, जिस बंदे ने किसी का बुरा किया तो भला नहीं होना। इंसानियत का तकाजा है कि तुसीं इंसानी वाले काम करो। साड़ी तो कोशिश होंदी है कि लफाज वो यूज़ करिए जिहड़े जिथे जिथे यूज़ होंदे ने, क्योंकि जिहड़ा लफाजां दा चुनाव लफाजां दी जिहड़ी जंग होंदी ना जी, देखो सियासियों को फबदी और सियासी लफाजा जंग करते हैं, सानू ये नहीं फबदी कि मैं गलत लफाज बोला तुसीं गलत कमेंट करो। मैं यार कभी किसी के खिलाफ कोई गल नहीं की, कोशिश हुण भी करांगा मेरे को किसी दिल शिकनी ना हो, क्योंकि मैनूं पसंद नहीं करता रजौका साहब, क्योंकि सब तो वड्डा कबीरा गुनाह है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया कि यार रसूलल्लाह महराज से किहड़ी गल होई, तो मेरे नबी पाक सरकार ने फरमाया उत्थे कोई गल असीं किसी दिल शिकनी ना करें। मैं किसी दिल शिकनी करन दा सोच भी नहीं सकता। तो दूसरी बात मेरी अल्लाह के दुआ है कि अल्लाह पाक मैं किसी बुरा ना करा, किसी बुरा करन तो पहले मेरी इज्जत की मौत दे दी, मैं किसी भला करदा मर जावां दुनिया दा, मेरी ख्वाहिश है। ये बाकी दुनिया के सिलसिले रजौका साहब चलते उन्हें कहा उत्थे किहड़ा दुनिया नहीं आनी, जिथे उत्थे किहड़ा दुनिया नहीं वासदी जिथे आनी तू मित्रा, जिथे असीं गल नहीं करते उत्थे किहड़ा कोई गल नहीं करता। साडी कोशिश सिर्फ ये हुंदी है क्योंकि जिथे हालात बने खड़े ना जी, हालात रजौका साहब उत्थे पहुंच गया तो वीर लगना वा जिथे इंसानियत उंज खत्म हो गई। सही बात। बिस्मिल्लाह आज मैं ठीक तो उन्हें कहा काफरों की बस्ती है, यहाँ जज नहीं बिकते, यहाँ अफसर नहीं बिकते, यहाँ जमीर नहीं बिकते, ये काफरों की बस्ती। यार जो बंदा ऐसी गल सोचता जो काफर गल लिखता तो फिर थोड़ी सानू भी अपनी मुसलमानी से शर्म आती है। जो काफर ही लिखता कि ये काफरों की बस्ती है, यहाँ जज नहीं बिकते, यहाँ अफसर नहीं बिकते, यहाँ जमीर नहीं बिकते, फिर मुसलमान तो थोड़ा जिहा यार सोचना पैंदा कि असीं मुसलमान किस गल ते रह गए। गल दा ना ही मुसलमानी सी हक से कर लैनी, करके रह जाना, जिवें मेरे मौला हुसैन ने की तो फिर हक का साथ दिता, अपने जियां की परवाह नहीं की, अपनी आन की अपनी असूल की परवाह की। हुण गल बच जाए हक की बात है तो मेरी जदीद ना बनती नहीं। यार इत्थे देखे ने बंदे बंदियां दे कलमे पढ़ते फिरदे ने, जदीद ने तो गल ही कोई नहीं। 36 मुल्कों की फौज भाई मेरा हुसैन तो खुदा की कसम लड़ने नहीं गया रजौका साहब। सही बात मेरा वो तो है ही, क्योंकि अगर लड़ने जो ज़ैनुल आबिदीन को अली अकबर सरकार सलामुल्लाह का कातल आया ना, तो उन्हें कहा जी मैं रहना, तो दसिया तो मेरी बीबी फातिमा सरकार ने फरमाया उन्हें जो खाना है मैं बनावा। वो तो कातलों नाल भी प्यार करते हैं, मेरे मौला ने शरबत नहीं पिलाया कातलों ने। बिल्कुल। तो यार थोड़ा जिहा ना एक बात का गौर करिया करो, मैनूं सईदा नाल प्यार है यार, तुहाडी समझ सैयद नहीं आया तो मैनूं कोई लोड़ नहीं तुहाडी समझ लियाण दी। मैनूं सैयद मेरी समझ आ गया, मैं सैयद वेख के मनिया।
ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਦੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਦ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੰਦੇ। ਅਲਫਲਾਮ ਮੀਮ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੋ ਲਿਖਿਆ। नमाज च अहले बैत, इंसानी च अहले बैत, सलाम च अहले बैत, दीन च अहले बैत। पढ़ लो ना, पढ़ लो। अगर मनने च आ जाए तो मान लो, नहीं तो बहस तो मैं भी नहीं करता, तुसीं भी क्या करनी। मैं तो बहस करता ही नहीं। मैंने तो अल्लाह पाक ने दिया, मैं तो ना कभी सियासी बहस की। एक लीडर किसी का अपना अपना है, किसी नून लीग चंगी लगती, किसी पीपी चंगी लगती, किसी पाकिस्तान चंगी लगती, किसी पीटीआई जी किसी चंगी लगती। सानू इहदे नाल कोई गर्ज नहीं। असीं तो अच्छे इंसान दे कहल आ, क्योंकि पीर वाले शाह फरमांदे ने चूड़ा करे बंदगी ते बेइज्जती जावे ना कादियां हथ लाइसेंस नहीं। क्योंकि तस्बीहां दे मसलियां दे जान नमाज़ां दे टोपियां दे हजाबां दे ढेर लगे होने बुरखियां दे आवाज़ होनी है जबरील इन्हां दी नीतां तोलो जी आपे पते लग जाने जी। ठीक है, कोई नमाज पढ़दा ते अपने वास्ते, अगर पढ़दा ते आज दी रखे जी, क्योंकि आज दी अल्लाह नूं पसंद है। कोई नहीं पढ़दा ते ओह तो क्योंकि कहंदे जिहड़ा करे वो घट डरे, जिहड़ा नहीं करदा बहुता डरे जी। क्योंकि पढ़ने दा ना मान करी ते ना आखी मैं पढ़िया, वो जबार कहार सदावे मता रोड़ देवे दुध करिया। क्या वो मालिक है यार, गफूर रहीम है, चिकड़ भरिया गल लावे की मान है हार शिंगारां दा। जदों गल ना ते आ गई सी ना ते बहावल शेर कलंदर दी लद्दी गई ते कंजरी दी रखी गई सी। ये वाकया मौजूद है, बारिश पैन दा वाकया सी ते बहावल हक सरकार टुरन लगे ते उन्हें कहा कित्थे चले हो, कपड़े बन ले। उन्हें कहा टाइम थोड़ा रह गया तेरे वास्ते। कंजरी ने आख्या गल ते दस। उस आख्या भी मैं वादा किया लोगों ने भी इन्ने बजे बारिश पैगी, टाइम पूरा हो चला, बदल का नामो निशान नहीं। कंजरी आख्या बैठ जा। फिर उन्हें सोचा ये दुआया, फिर जब उन्हें दुआ की एनी टाइम बारिश पई, उन्हें पूछा भी ये वजह, तो उन्हें आख्या कि मेरे ना मैं अपने मेरा दोस्त मेरा मुजरा वेखण वास्ते आया सी ते बारिश बहुत पई सी ते टोया पानी ना भर गया। जो टोया पानी ना भर गया तो की हाल है ते बच्चे उहदे डुब, मतलब बच्चे उत्थे मैं कल कुत्ती के बच्चे सन, कुत्ती ने आन के अन्ने आवाज छाल मार दी कि मेरे बच्चे ना डुब जान। मैं उदों तैफ हो के पैसे नहीं कमाए, मुजरा नहीं किया, सारी रात उन्हें कुत्ते की हिफाजत की ते मेरे अल्लाह पाक ने बहावल शेर दी ला दी ते कंजरी दी रख ली। वो चिकड़ भरियां गल लावे की मान है हार शिंगारां दा। मैं तो दसना चाहना फखर ना करया करो नमाज़ां दा ना हज्जां दा। सही वो मालिक है जी, सही नीता जानदा जी। असीं तो इंसानियत ते कह लां, जद तक इंसानियत नहीं बनदी असीं तो मनदे नहीं जी। भावें कुछ होवे, पीर होवे, कुछ भी होवे, जेड़ा इंसानियत तो वेला। अल्लामा इकबाल साहब मियां शेर मोहम्मद मिलने वास्ते गए तो आप अनदाड़ी नहीं सी मिलते मियां शेर मोहम्मद ते आप तो क्लीन शेव सी, बड़े रंग सी, कलंदर मरदे कलंदर होए अल्लामा साहब। उन्हें खलीफे ने पूछा भी मियां शेर मोहम्मद साहब कित्थे ने रियोगा साहब। उन्हें आख्या जाओ नहीं मिलते तुहाडे के बंदियां नूं। जो टुरन लगे तो उन्हें आख्या यार तुहाडे ते खिलाके मोहम्मद ही नहीं हैगा। जदों आउणगे मियां शेर मोहम्मद दस्सिओ इकबाल आया सी, जदों आए दस्सिया खुशबू आई मियां शेर मोहम्मद अल्लाह वाले बंदे। उन्हें कहा आया सी इकबाल, पिछे गए जाके सौरी की, आप जोश आ गए। उन्हें कहा मियां शेर मोहम्मद केड़ी शरह ली फिरना, तुसीं तां खिलाके मोहम्मदी तो वेले। सौरी की जफ्फी पाई तो खलीफे ने पूछा कि सरकार ये कौन सी है जी दाढ़ी है। उन्होंने कहा अल्लामा इकबाल सी अंदर दाढ़ी सी। ठीक है ना जी, असीं तो इंसानियत ते कहल जी। नगर वसदा वा, बच्चा भी साडा खड़ा। कोई आदमी दसे राणे नसीब तो किसी इज्जत तंग हुई है, कोई आदमी दसे चंगे बंदे इज्जत नहीं की, गल करके गल तो मुकर गए, गल मूँह तो नहीं की। अलहमदुलिल्लाह अपने कखा ही सड़ गए, अपनी गल ते ही खड़े ते इंशाअल्लाह खड़े रवांगे। कई कुत्ते बिल्ले हुण भौंकदे ही फिरदे आ। उन्हें कहा अच्छा साडी मां ने कहना छज होए महंगे ते चूड़े होए इकट्ठे, माड़ियां गल्लां बनदियां, चूड़े दे इकट्ठे हो जांदे, गोलियां दे इकट्ठ हो जांदे आ ते कुछ नहीं हुंदा इकट्ठा ना। क्योंकि अल्लाह पाक मौला पीर वाले शाह सरकार ने मर्द वंगारे ते कदी नहीं हारे ते बुक्कड़ शेर मरेले, मर्दां उत्ते आउंदे रहिंदे औखे सौखे वेले। असीं किसी दी पछाड़ी नहीं। असीं ये गल करांगे रजौका साहब किसी दा भरम ना कदी गवाओ। अगर तुसीं किसी दा भरम गवाउण जाओगे तां अपना गवाच जाए। क्या बिल्कुल जेदा कोई भरम बना के बैठा चोर आ चक्का जिथे भी बैठा वो अपना भरम लैके बैठा, तुसीं नहीं तुहानूं चंगा लगदा तुसीं ना मन्नो, लेकिन उहदा भरम ना गवाओ। बिल्कुल ठीक है ना जी, क्योंकि भरम अल्लाह पाक फिर उन्हें किवें बनाया है, किसी दा भरम कदी ना मजाओ। अगर तुसीं इज्जत चाहुंदे तो इज्जतदार दी इज्जत करो, अगर इज्जत चाहुंदे हो तो इज्जतदार दी इज्जत करो। लोग की कहंदे दुनिया दे नाल जे पूरे होना ते मां ने पुत्त नहीं जम्मिया, जे दुनिया नाल पूरा आ सकदा तो मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ सकदा, वो नहीं आया जी। ये लोग ते उत्ते नहीं खलोते। असीं कौन, असीं कहंदे पानी हार जोगा साहब, सही ठीक है ना जी। इन्हां लोकां ते तौबा नाल ओदी हाल नूं माफ नहीं कीता। बिल्कुल सानू इख्तलाफ, उन्हें कहा नफरत इंसान से नहीं जुर्म से, पलीसियां ना नफरत आ जी। बिल्कुल जो साहब जिहड़ियां पलीसियां लोग करदे उत्ते नफरत, चालबाजी करदे उत्ते नफरत आ। सादके कूफे च बैत करके ते मुकर गए, असीं मुकरदे नहीं। असीं सईदां दी बैत कर ली, असीं सईदां दे कुत्ते बन गए ते बन गए जी, बन गए हैगे आ जी, और इंशाअल्लाह रवांगे जी। मेरी आल औलाद उन्हां दा कुत्ता रस
मैं तो सईदा का मानी किसी का नहीं दिल मनता, लेकिन कमेंट सोच के करो। जी जी बिल्कुल। अगर कोई मैनू बंदा अच्छा लगता यार मैनू मेरे नाल अच्छा वरत्या उन्होंने मैं अच्छा कहना है, जी कुछ किसी तरह जो तुहानू जो कहता चंगा लगता उन्होंने अच्छा कह लो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वाले शाह मियाँ दुनिया ते गर्ज मिठी, एक मतलब का तो रिश्ता वा जोका जी, और क्या रिश्ता साडा सही जिहड़ा सानू एक दूसरे के करीब कीती बैठा है, बिल्कुल। एक मतलब का रिश्ता, एक मतलब दा रह गया हुन। ठीक है ना जी। बिल्कुल। ते बाकी ये गल मैं दुनिया नूं दस देना, अजे भी बंदे गल वाले हैगे। पैसा मानने आ, पैसा देश दे विच भी बंदे नूं ना परदेस अपने देश ही परदेसी बना दिंदा, ते परदेस विच भी पैसा परदेस नूं देश वाला बना दिंदा, पैसे नहीं पावर। लेकिन नहीं, ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੱਚਾਂ ਬਾਜੀ ਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਖਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਖਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇਹ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਸਫਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਨੂਰਉਦੀਨ ਜੰਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਲੱਭੀਏ, ਜ਼ੀਰਉਦੀਨ ਬਾਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ, ਸਲਾਉਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ। ਹੁਣ ਸਲਾਉਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਗਈ ਮਾਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਸਲਾਉਦੀਨ ਜੰਮੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆ ਡੋਗੀ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਲੜਾਉਨੇ ਆ ਨਾ ਨਿਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿ ਨਸਲੀ ਕੁੱਤੀ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਂਦੀ, ਨਸਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮ ਦੇਣਾ। ਕੁੱਤਾ ਕ ਨਸਲੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਨਸਲੀ ਕੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਲੜਦਾ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਂ ਜੰਮ ਦੇ, ਕਿ ਚੱਜੀ ਮਾਂ ਜੰਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਨਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜੰਮਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਕਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਹੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਲੇਅਰ ਮਾਵਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਪਲੇਅਰ ਕਿਤੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲਾਲ ਮੋਹਸਨ ਢਿੱਲੂ, ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਵਜੂਦ ਆ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਬਰਾਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਲਾਦਰਾ ਸੁੱਟਣ ਡਿਆ। ਤਾਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮੀਨਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਮਾਵਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਠ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਵੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਰਜੋਕਾ ਜੀ। ਹਸਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਰਜੋਕਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮੰਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਂ ਖੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਦੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੁਸਕਰਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਮਾਲਕਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵੀ ਨੰਗਿਆਂ ਦਾ, ਬੇਪਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤੇ ਸਾਰਨਾ, ਟੋਰਾ ਟੋਰਨਾ ਲੂਲਿਆਂ ਤੇ ਲੰਗਿਆਂ ਦਾ। ਢੰਗਾਂ ਵਾਲੜੇ ਪਏ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਲਾਉਣਾ ਬੇਢੰਗਿਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਨਸੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਮੇਰੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਮੁਖਲਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਖਲਿਸ ਬੰਦਾ, ਅਸਲ ਮੁਖਲਿਸ ਬੰਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਬੜਾ ਹੈ। आज वो कर की सकता जी, वो तो मैनू क्या फिरता जी। हाँ जी बड़ा असली ना जी सवाल बहुत जन्म लेंदा वा रजोका साहब जी। रजोका साहब मैं अगे अर्ज की है भी ये मुनाफिकत को साडे दौर च नहीं चली जी। ये उदों दी चली है जो दी कायनात ने जन्म लिया जी, कायनात बनी जी। क्योंकि मैं बार बार अर्ज करी ना फिर गल च मजा नहीं रहिंदा कि सब तो ज्यादा मुनाफिकत मेरे मौला हुसैन नाल होई, अहले बैत नाल बुला के बैत करके लोग मुकरे जी। ये उदों दी जन्म लई है, इन्हें चलते रहना। देखो जी मुनाफिकत रजोका साहब, अगर ते तुसी इज्जत वकार वाली जिंदगी गुजारदे हो ना जी, तुहाडे नाल मुनाफिकत होनी होनी। अगर तुहानू अल्लाह ने शोहरत दित्ती है, इज्जत दित्ती है, तंदुरुस्ती अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, लोग दस जी तुहाडा एहतराम करदे आ। देखो जी मुनाफिकत होनी ते करनी किन्ना ने, तुहाडे अपने। बिल्कुल गैरां दे उन्हें अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। मैं तो यह गल कहांगा रजोका साहब कि मुनाफिकत के बारे तो दिल नहीं करता कि ये बारे डिस्कस करिए। जे तो एक दो बंदा होवे ना जी, पिंडां दे पिंड भरे ने, घरां दे घर भरे ने, खानदानां दे खानदान भरे। सका यार जो खून चमकन लगदा, सका खून ओदी मुखालफत करदा बिला वजह। असली मैं गल दसां तैनूं, ओ
मीर आलम बड़ी सरदार कौम आ, ते मौलवी बैठा ही खत्म थे। तो दुआ करे या अल्लाह शहादत दी मौत दे, या अल्लाह शहादत दी मौत दे। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਦੁਆ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਲਵੇ 'ਚ ਬੰਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਂਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਲਵੇ ਬੰਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਕਿਆ ਅਗਰ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਖਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ, ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਘਾਟੇ ਨਫੇ ਦੀ ਫੇਰ ਪਰਵਾਹ ਕਾਦੀ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਦਾ। ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਘਾਟੇ ਨਫੇ ਦੀ ਫੇਰ ਪਰਵਾਹ ਕਾਦੀ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਦਾ ਜੀ। ਸਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਲੈਣ ਝੂਟਾ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਪੀਂਘ ਤੇ ਚੜੀ ਦਾ ਜੀ। ਇਨ ਖਨਾ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਗ ਨੂੰ ਜੜੀ ਦਾ ਜੀ। ਨੇਦੇ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕੋ ਹੁਸੈਨ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕੋ ਇੰਜ ਕੁਰਾਨ ਪੜੀ ਦਾ। ਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਨਾਲ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗਦੂਰਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗਦੂਰਤਾਂ ਰੱਬ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, क्योंकि फिर बोलेगा तो फिर अलबे तो लगना पैना। इश्क के स्कूल का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये बड़ी औखी जी मंजिल है, मसा तक ते इत्थों तक पहुंचे हैं भी किसी दे घाउण लगे भी चलो अहले बैत दे, जे अहले बैत दी गल करने आ ते लोग सवाल करदे ने एंकरां दे, यार राणा साहब पुछो शिया ने, और कमले अहले बैत नूं मनण दा नाम शिया नहींगा। सही बात, शिया ते इंसानियत नूं मनण दा नाम है, अहले बैत नूं मनण दा नाम इंसानियत। जी जी हाँ जी, ठीक है ना जी। कई लोग ये गल ते मजबूर ने, कोई यार कोई भाभी आ कोई शिया वा, तुसीं मैनूं एक बार दसो ना, नमाज मंगण दा नाम कोई हत्थ छड्ड के पढ़ ले, कोई हत्थ इत्थे रख ले, कोई हत्थ इत्थे रख ले, ठीक है ना जगह दा। ते डिस्कस तो तंग आ गया कि जिहड़ी मुनाफिकत है ना जी, हुण पिछे जाण वाला बंदा सोच, लेकिन एक बात दसां, जिस बेड़ी विच एक भी मुनाफिक होवे बेड़ी कदी नहीं चली, पार नहीं लगदी। क्या वारे शाह सदा जिउंदे जिन्हां कीतियां नेक कमाईयां ने, नीतां वाले तर जाने ने, ठीक है ना जी। रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आवे, ते दर्दमंदां नूं याद सज्जन दी सुਧਿਆਣ जगावे। जिन्हों मालिक 2 वजे बहा के अपने नाल मुखातब करे, उहदे नाल गल करे, उहदी सुने, अपनी दसे। अल्लाह पाक जिन्हां बंदे को धईतां पढ़ाउंदा, अगर बंदे नीतां साहब तो उहदे नाल दा यार चंगा बंदा किहड़ा जे कि साहब बस दुनिया च की लैणा। राणा एक बहुत पढ़िया लिखिया बंदा, हां जी, तहज्जुद गुजार, हां जी, 5 नमाज़ां पढ़नी, उस बंदे ने बड़ी तिलावत करनी, तस्बीह पढ़नी, ते उन्हें ना जी जवाई नूं रकबा वेचिया। हां जी, जवाई सी रिश्तेदारियां जिद्दां करीब होंदियां ने, उन्हें ना नहीं करवाया कि पैसे मुक गए उस लिए जो मजबूरी। हां जी, हां जी, उस जी ना कोई ना करवाया, ते उसने फिर ना अगे दूजी पार्टी ने रकबा वेच दिता। एक बारी जवाई कोलों पैसे ले ले ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਘਰ ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਮਾਦ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਕਬਾ ਜੋ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਯਾਰ ਜੀ ਉਹ ਆਮਨ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਖੌਫ ਕੀ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ, ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਇਸਤਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਕਬੇ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਕਬਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ। ਯਾਰ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਨਾਫਿਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਥੱਕ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਣ ਕੋਨੇ ਲਾਲਚੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪੈਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਸਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਵਲੇ ਤੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਆ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮਰਵਾਏ। ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ, ਹੂੰ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਮਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੂੰ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਹੀ। ਇਹ ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਠੀਕ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਬਾਤ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ ਕਿਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਚੜ ਗਈ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਹੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਿਹਰ ਅਲੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਦਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆਵੇ ਸਿਰ ਲਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਖੱਚਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਖੱਚ ਰੂਜਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਸਹੀ। ਹੱਕਬਾਤ ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਨਾ। ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਰਦਾਰ ਜਦੀਦ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖੇ ਆ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੂੜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਢੇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੀ ਲੈਣੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਕੂਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾਲ ਰਜੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਕੂਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੌਲਤ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂਗੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸਕੂਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਾਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ, ਨਮਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ, ਤਰਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਖਲਸ ਰਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ, ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਅੱਛਾ ਅਖਲਾਕ, ਜਿतना ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਨਨਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੈਰ ਬਾਗ ਰੱਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੇਖੀਆਂ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਫਿਲਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੱਭਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੁਲਕ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਰਿਓਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛਪਾ ਲਓਗੇ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਛਪਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਏ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂਬਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਈਆ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 6-7 ਹੈਗੀਆਂ। ਯਾਰ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਕਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਧੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ? ਇੰਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੁਲਕ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਰਿਓਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛਪਾ ਲਓਗੇ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਛਪਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਏ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂਬਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਖਤੀਬ ਆ, ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈਣੇ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ। ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਆ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅੰਦਰ ਅਦਬ ਨਾ ਖਲੋਗੇ ਹੂੰ, ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ। ਹਾਏ ਤੇ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਏਡਾ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਮ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਇਮਾਮਤ ਕਰ। ਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਏ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖਲਾ ਹੈ ਹੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਵੇ ਉਹ ਲੈ ਲੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪ ਕਰਦਾ 11 ਗੁਣੇ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਨਾ। ਜੀ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੋਈ ਜਾਨੀ ਖੈਰ, ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਨਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਦੇ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਨਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਯਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਇੱਕ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ਬਿਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਜੇ, ਹੂੰ, 7 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲਾਨਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਲ ਕਿਉਂ कहते मैंने क्या माओ बहनों बेटियों दुनिया की इज्जत तुमसे है। ਹਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਖੱਚ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੀ ਜੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨਾ ਚਾਂਟਾਈਆਂ ਲੈਣ, ਹੂੰ ਉਹ ਪਿਓ ਵਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਕੋਲ ਚਾਂਟਾ ਲੈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ, ਹੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਧੀ ਦੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਚਾਂਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਈਆ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 6-7 ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਏ ਯਾਰ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਧੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ। ਹਾਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੰਨ ਪੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰੋਂ ਰਹਿਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂਦਾ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਹੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਸਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਕਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੂੰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੋ ਖਾਈ ਕਰ ਲੇਗਾ ਹੂੰ ਯਾਰ, ਧੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗੇਗੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਰਫ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਹਰਫ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਧੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਬਹੁਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਹੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵੀ ਛਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਹੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਧੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਹਾਂ ਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਰੱਖੋ ਹੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਧੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਧੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਧੀ ਅਜਾਬ ਬਣ ਗਈ ਹੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਧੀ ਵੀ ਜੰਮਣ ਲੱਗਿਆ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਧੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਤਰ ਨਿਮਤ ਆ ਧੀ ਰਹਿਮਤ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਨਿਮਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਤ ਵਿੱਚ 100 ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਕਤਲੋ ਗੈਰਤ, ਬਿਲਾ ਜਵਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏਡੇ ਮੋਟੇ ਅਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੋਰਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ ਧਾਈ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੀ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੀ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਨੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਲੜਿਆ ਬੜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਤੂਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੁੱਤੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਹਾਏ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਸਹੀ ਇਹ ਮਈਆਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਟੂ ਮਈਆਂ 8-8 ਦਿਨ ਡਿੰਗਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਸੂਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੂੰ। ਤੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾ ਉਸ ਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ, ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਹਾਏ ਕਿਆ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਾ ਵੀ ਜਹਾਦ ਕਰੋ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪਈ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਜਹਾਦ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ 3 ਪੋਤਾ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜੋ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਨਾ, ਹੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ 3 ਪੁੱਤ ਨੇ, 2 ਭੇਜ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੂੰ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੀਆ ਹੀ ਭੇਜ,
ਤੇ ਮਾਂ ਖੰਭ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੰਭ ਖੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਨਮਨ ਬਸ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੋਗੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਬੂਤਰ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਡਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਠ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਪੁਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਧੀ ਪੜਨ ਜਾਂਦੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਪੁਰਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਧੀਏ, ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੀ ਮਾਂ ਪੇ ਪਿਤਾ ਪੇ ਘੋੜਾ, ਬਹੁਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੇਲ ਤੁਮੇ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੀਆਂ, ਜੋ ਡਿੱਠੀ ਮਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਅੱਛੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਅੱਛੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸ਼ਾਦ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਨਾਅ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਲਿदैन ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਵਾਲਿदैन ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਨਪਾੜਾ ਜਹਾਲਾ ਚੋਰ ਆ, ਬੱਚੀ ਨੇਕ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੈਵਲ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਲਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਖਿਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਯਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇਤ ਦੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਠਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੂ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਉਹ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਦਨਾਈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਨਾਈ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਦੀ ਔਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਹੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੈਰਤਮੰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਖਾਮਦ ਨਾ ਮਰੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰਤਮੰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਖਾਮਦ ਮਰ ਜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਔਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਖਾਮਦ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਉਜੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਔਰਤ ਹਯਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਖੀ ਔਰਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮਰ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਖਾਮਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ, ਅਗਰ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਔਰਤ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਔਰਤ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਜੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਝੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਖਸਮ ਬਦਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾ ਵਾ, ਸ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮਦ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਖਾਮਦ ਮਰ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਆ ਖਾਮਦ ਕਰਨਾ ਮੌਤ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਖਾਮਦ ਸਾਰੇ ਖਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੇਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖੂਬੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।